सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सारंग महला पंजवा, मेरा मन चीत आए प्रिय रंगा। बिसरियो तंद बंद माया को, रजन सभाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसामो। हर पाया सतसंगा, ऐसो मिलयो मनोहर प्रीतम। सुख पाए मुख मंगा, प्रियो अपना गुर बस कर दीना। भोगों भोग निसंगा, निरभव भय नानक पाव मिटिया। हर पायो पाठंगा, प्रियो अपना गुर बस कर दीना। भोगों भोग निसंगा, निरभव भय नानक पाव मिटिया। हर पायो पाठंगा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो
1210 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार भाई प्रितपाल सिंह जी दुख निवारण साहब पटियाला वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत वेले तो लैके 5 बजे तो सवेरे 9 बजे तक ਅਤੇ शाम ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ पाठ जो दरबार की मर्यादा है इस दे लाइव दर्शन आप जी हुण फेसबुक दे राही भी कर सकते हो। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो पेज बनाया है तुसी लिखना है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नहीं लिखना, GURDWARA गुरुद्वारा बंगला साहब। और आप जी दुनिया विच जिथे भी तुहाडे कोल इंटरनेट होवे आप जी बंगला साहब दी जो मर्यादा है जो गुरबाणी दा प्रवाह है आप जी इसका आनंद मान सकते हो। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया है 550 बच्चे अडाप्ट करने का। इहदे वास्ते बाहर काउंटर लग चुके ने। देशा विदेशों तो परिवार जुड़ रहे हैं। सो आओ भाई जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का गुरपुरब मनाउंदियां सिक्खी दे बूटे लाइए। जे साडे बच्चे सिक्खी स्वरूप दे विच सिक्खी दे मर्यादा विच नहीं आ सके ते अपने मुँह बोले धियां पुत्र असी उन्हां नूं अपना के उन्हां दी फीस उन्हां दीयां वर्दियां उन्हां दीयां किताबां दा खर्चा दे के बहुत वड्डी गुरसिक्खी दी सेवा कर सकते हाँ। सो इस सेवा दे विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। प्रभ जो तो कह लाज हमारी नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पौन आहारी माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी निर्विकार निर्जुर निंदरा बिन निर्विख नरक निवारी कृपा सिंध काल त्रयदर्शी कुकरित पर नासनकारी तनर पान त्रित मान तरा तार अन विकार अस तारी हो मत मंद चरण शरणागत
ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान और सत्कारयोग सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग च रंगी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। अठवें गुरुदेव श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज बाला प्रीतम सतगुरां दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते ऐसे दीन दयाल सतगुरु जो गूंगियां दे सिर ते छड़ी रख के गीता जैसे ग्रंथां दी कथा कराउण वाले हन, ऐसे परम कृपालु दयालु सतगुरां दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च सजे हुए अमृत वेले दे दीवाना च एकत्र हो के हाजरियां भर के सतगुरां दी धुर की अकाली बाणी सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार शरधा और भावना सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। कीर्तन तो परंत गुरमुख प्यारे इस स्थान दे सिंह साहिब हेड ग्रंथी साहिब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की लड़ीवार कथा का पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है। गरीबनवाज पातशाह इस पावन पवित्र शब्द द्वारा जो पावन पवित्र उपदेश सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश कर रहे ने, आओ उस पावन शब्द की विचार नाल जुड़िए तां जो साडा ये समा सफला और सकारथा हो सके। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज धरण गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पर भन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर और गुरु अर्जन देव साहब जी विच कोई भेद नहीं है, फर्क नहीं है। इसे करके भट्टां ने सवैयां विच यह भी कह दिता, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे नाम दा ही ऐसा बड़ा प्रताप है। जिन्हां दा नाम गुरु अर्जन देव है और अपने जनां दियां अर्जां सुनन वाले हन, रजोइयां सुनन वाले ने, अरदास बेनती अपने सेवकां दी सुनन वाले हन। ऐसे गरीबनवाज पातशाह जी दा पावन शब्द है। मन बिरतियां एकाग्र करिए। धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी दे पवित्र चरना कमलों विच अपनियां हाजरियां लवाइए। एकाग्रता बनाउण वास्ते समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री सतनाम श्री
ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੀਤ ਆਏ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗਾ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸਾਰੰਗ। ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀਆਂ 4 ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਤ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਬ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਰਿਓ ਧੰਦ ਬੰਦ ਮਾਇਆ ਕੋ, ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧੰਦ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਧਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਧਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ। ਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤਰੀ, ਰਜਨੀ, ਰਾਤਰੀ।
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਸਤਕਾਰਨੀਏ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਕੁਲ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ। ਰਾਜੇ ਕੀਰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੰਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਯੁੱਧ ਵਿਖਾਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਔਰ ਜੋ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਪਖੰਡ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੁੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ, ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਗ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਜੀਵ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਹੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਕਹੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਮਨ ਜਾਗੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਮਨ ਜਾਗੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੂਤੇ ਹੋ, ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੋਲੇ, ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲਣੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਤੋਤਰ ਗਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੇ ਆਪਨ ਪੋ ਖਾਲਸਾ ਸੌਂਪਾ, ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧੂ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ, ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ, 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 ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਸੇਵੋ, ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਮੁਖ ਹੈ, ਹਰਤੀ ਦੁਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਮਿਰਗ ਦੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਹਰੀ
ਉਸ ਹਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਵਸਾਵੋ, ਔਰ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਰੱਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਥਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਦੇਹ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਬਰੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਹੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਹੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ का सिख 2 वक्त गुरु की संगत करे। 2 वक्त, जे 2 वक्त ना भी आ सके तो घटो घट 1 वक्त जरूर गुरु की संगत में बैठ के कीर्तन सुने, कथा सुने। धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी कहते, हर पाया सत संगा। मैं साध संगत में आके, सत संगत में आके उस हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं पाया है। ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। मैनू ऐसा मनोहर, आहा मनोहर, मन नूं हर लैण वाला, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੋਹਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਿਆਤਮ, ਪ੍ਰਿਆ ਆਤਮ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਿਆਤਮ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਬਈ,
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੋੜ ਲੈ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਤੋੜਨੀ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੁਖ ਮੰਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੁਖ ਮੰਗਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਸੁਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਖ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੁਖ ਮੰਗਾ, ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਯੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਬਸ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਭੋਗੋ ਭੋਗ ਨਿਸੰਗਾ। ਪ੍ਰਯੋ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਭੋਗੋਂ ਭੋਗ ਨਿਸੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਸੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਮਿਟਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਓ ਪਾਠੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਭਉ ਸਨ, ਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਇਓ ਪਾਠੰਗਾ। ਪਾਠੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਠੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਠੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਆਸਰਾ, ਟੇਕ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਪਾਇਓ ਪਾਠੰਗਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
ਹਰ ਜੀਓ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਜੀਓ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਨਾਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਵਨ ਹੋ ਪੂਰੇ, ਦੇਹਾ ਪ੍ਰਿਯ ਅੰਕ ਸਮਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਨਾਦ ਨਾਮ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਵਨੋ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸਰਵਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਰੋਵਣ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਕੰਨ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਦ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਹਾ ਪ੍ਰਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਦੇਹ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ,
ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਗ ਬੜਹੰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋਏ ਨਟਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ, ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਅੰਕ ਸਮਾਨੀ, ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਛੂਟਰ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਹਾਗਨ, ਹਰ ਪਾਇਓ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਛੁੱਟੜ ਤੋਂ, ਛੁੱਟੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰਣੀ ਔਰਤ। ਛੁੱਟੜ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੜ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਛੁੱਟੜ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਛੁੱਟੜ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ, ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੁੱਟੜ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟੜ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੜ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੀ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਡਾ ਵੀ ਛੁੱਟੜ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ, ਛੂਟਰ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਹਾਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਜਨੀਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਨੀਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੜ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇਓ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਸੁਘੜ, ਸੋ ਘਾੜ, ਸੁਘੜ, ਸੋ ਘਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ। ਕੈਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘਾੜਤ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਸੁਗੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਜਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਜਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਥੀ ਕੀ ਚਿੰਗਾਰ ਪਲ ਪਾਛੈ ਪਹੁੰਚਤ ਤਾਹੇ, ਚੀਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਸਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਸੋ ਥਾਨ ਮਿਲਿਓ ਬਾਸਾਨੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਸਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਸਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਥਾਨ ਮਿਲਿਓ ਬਾਸਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਨ ਕੈ ਬਸ ਆਇਓ ਭਗਤ ਬਛਲ, ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਆਨ ਸੰਤਾਨੀ। ਹਾਂ, ਓਨ ਕੈ ਬਸ ਆਇਓ ਭਗਤ ਬਛਲ, ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਆਨ ਸੰਤਾਨੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਹੈ, ਵਾਤਸ਼ਲਿਆ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਐਸੇ ਵਾਤਸ਼ਲਿਆ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਉਨ ਕੈ ਬਸ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਆਨ ਸੰਤਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖਾ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਬਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, ਸਭ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਨੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਓਨ ਕੈ ਬਸ ਆਇਓ ਭਗਤ ਬਛਲ, ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਆਨ ਸੰਤਾਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Shri Hare Krishna